ویلکم بیک ناظرین ہمیں وقفے کے دوران قمر زمان قاہرہ صاحب منسٹر آف انفارمیشن نے جوائن کیا. ویلکم ٹو دا پروگرام قاہرہ صاحب. بات ہو رہی ہے کرپشن کے حوالے سے اور کہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور یہاں حقوق نہیں ملتے. ایک حکومت کے حوالے سے کہا جاتا ہے, ریاست کے حوالے سے, کہ وسائل نہیں ہیں. تو بات کرپشن پر آ کے رکی جو آج کا بڑا موضوع ہے آج کل. ڈیفالٹرز ہوں, این آر او کے بینیفیشریز ہوں, یا اور جو ہر دن آپ اخبار کھولیں کرپشن کے حوالے سے اسکینڈلز آج بھی تھے. یہ بتائیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے. چین میں نومبر 2009 میں ایک ایجوکیشن منسٹر کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کرپشن کی, ان کو نکال دیا گیا. عراق میں مارچ 2009 میں انٹیریئر منسٹر کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, کنوکشن, ان کو ریزائن کروایا گیا. اپنے خطے سے ذرا دور جائیں تو ولایت میں انگلینڈ اسپیکر نے ریزائن کیا مئی میں, ان کے کچھ تھوڑے سے اخراجات پر اونچ نیچ تھی. تو ہمارے ہاں کوئی اس طرح اسرائیل کے صدر نے ریزائن کیا. اچھا, کرپشن پہ یہ تو دیکھیں بڑی آپ نے بات بتائی. کرپشن پہ نہیں, وہ ادر چارج پہ, کرمنل چارج. نہیں, میں کرپشن کی بات کروں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, آئی ایم ٹاکنگ اسپیسیفکلی کرپشن. ون آف دی پرائم منسٹر واز انویسٹیگیٹڈ آن جی ہاں بالکل. اٹلی کے پرائم منسٹر کے اوپر اس وقت چل رہا ہے, لیکن وہ تو ڈھیٹ ہے, وہ تو بیٹھا ہی ہے. لیکن جو ریزائن کیا ہمارے یہاں, یہ کوئی اس طرح کا کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک پریشر ہوتا ہے, اس پوزیشن کا ایک عہدے کا اپنا احترام ہوتا ہے کہ آپ اتر جائیں ادھر سے. دیکھیں نسیم, مسئلہ اس میں صرف اتنا ہے, یہ بات دنیا کی ڈیموکریسیز میں اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر آج اس گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے مجھ پہ کوئی چارج لگ جاتا ہے اور وہ انویسٹیگیٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسنس آ جاتا ہے اور انویسٹیگیشن میں چلا جاتا ہے یا کورٹ پروسیڈنگ میں چلا جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی دا سٹنگ منسٹر شوڈ کوئٹ ہز جاب, اور جب تک وہ کورٹ سے کلیئر نہیں ہوتا اس کو سائڈ پہ رہنا چاہیے. جو بات یہ ہے کہ ماضی میں آج سے 13 سال پہلے, 14 سال پہلے 96 میں فاروق لغاری صاحب کے دور میں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں ایک خاص قانون بنایا گیا اور اس قانون کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا سکسیسو گورنمنٹس میں. جب یہ نیب بنا تو نیب کے ساتھ میں بھی نیب کے خلاف تھا, مہتاب صاحب کی جماعت بھی نیب کے خلاف تھی, ہیومن رائٹس والے بھی نیب کے خلاف تھے, کہ جو لوگ نیب کے پاس آ گئے یا ان کے ہم پلہ ہو گئے وہ تو دودھوں نہا گئے, اور جو لوگ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے ان کے بے گناہی میں بھی ان پہ کیسز بن گئے. تو وہ کیسز جن کے میڈیا ٹرائل بھی ہو چکے, جن کی انویسٹیگیشن بھی ہو چکی, اور جن کی ایکچوئل حیثیت یہ ہے, مثال کے طور پہ میری قیادت کے اوپر ایک الزام یہ لگا کہ انہوں نے ڈرگ کیس میں ان کو ڈالا گیا کہ انہوں نے ڈرگ سمگل کیے, یہ ڈرگ کے کیسز میں وہ انوالو ہیں. تو اس کی اگر ایف آئی آر آپ پڑھ لیں تو وہ ایف آئی آر اسپیکس اے لاٹ. مثلا اس پہ ایف آئی آر میں وہ ایک انسپیکٹر بیان دیتا ہے کہ میں نے ایک بندے کو فلاں فلاں فلاں, جو اس دور میں بھی کروڑوں پتی تھا, اس کو پکڑا سائیکل چوری میں. یہ ایف آئی آر ہے, کانٹینٹ ہے ایف آئی آر کی. میں نے سائیکل چوری کے کیس میں اس کو پکڑا. ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس نے کہا کہ میں اصل میں یہ میرا کاروبار نہیں ہے چوری کرنا, میں تو ڈرگس کا کاروبار کرتا ہوں اور فلاں 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 میرے ساتھی ہیں اور زرداری صاحب ہمارے سربراہ ہیں. ایک خود اس طرح کے میں چھوٹی سی اسی طرح کے میں بالکل مختصر کر دیتا, اسی طرح کے الیگیشنز یہ لگے, یہ 96 میں لگے, 97 میں لگے, 2000 کے بعد بھی لگے. ان سارے میں ایک ڈیٹیل ہمارا میڈیا ٹرائل بھی ہوا, کورٹ ٹرائل بھی ہوا, انویسٹیگیشن بھی ہوا. دیکھیں آپ کے واٹر منسٹر کے حوالے سے کتنے اخبارات میں آئی ہیں چیزیں آر پی پیز کے حوالے سے. ایک چیز آئی, میں اس پر وضاحت کرتا ہوں, ایک چیز ان کے خلاف آئی جو ان کو پرسنلی الیج کیا گیا کہ انہوں نے فلاں چیز ایک ڈیولپ کی ہے. ایک تو یہ نا جی کنسپچولی کہ انہوں نے جی یہ کام کیا ہے. آر پی پیز میں ابھی تک ایک پروجیکٹ کو, میری بڑی واضح میں بات کرنا, ایک پروجیکٹ کو ابھی تک وہ فائنل ہوا ہے, اس کو بھی ابھی تک ڈاؤن پیمنٹ نہیں کی گئی. وہ کون سی کرپشن ہے جو آر پی پیز میں پہلے کر گئے؟ 3 کو کی گئی ہے, اور آپ کے فائنانس منسٹر نے آن دا ریکارڈ کہا ہے اس میں پرابلم ہے. ریاض لال جی جو ہیں اسٹیل مل کے کرپشن میں ان کو انوالو کیا. اس طرح نہیں نسیم, اگر آپ ایک چیز راجہ پرویز صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا تو لیٹ می, میں نے کہا کہ کنوکشن نہیں, کنوکشن کی بات میں چلے ان کے اوپر اگر الزام لگا تو وہ کورٹ میں گئے. انہوں نے خود کورٹ کا راستہ اختیار کیا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اس اخبار کو بھی اور ایلیگیشن لگانے والے کو بھی چیلنج کیا ہے کہ ہاں مجھے پروف کرے, ادروائز آپ گلٹی ہے, میں آپ کو چارج کر رہا ہوں.
इसी तरह हमारे एक और वजीर पे इल्जाम लगा, ही वेंट टू द कोर्ट। एक है इल्जाम लगा देना, या जब तक आप मेरे खिलाफ कोई बात एविडेंस के तौर पर नहीं देंगे कि हाँ ये तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, अगर कोई एविडेंस है और इन्वेस्टिगेशन में चली जाती है तो बिल्कुल मुझे रिजाइन करना। बात ये है, अगर आप मुझे कहें कि 12 साल पहले की जाने वाली बात ये है, नहीं ये बात नहीं है, ओहदे की बात नहीं है, बात ये है किसी कि प्रिंसिपल पे है तो बिल्कुल हम करेंगे। अरबों खरबों रुपया लूटा गया है, चाहे लोन्स के हवाले से, चाहे करप्शन के। अब हमें समझ नहीं आती कि आप लोग बैठ के यहाँ कह रहे हैं दोनों अपनी अपनी जगह के, जी नहीं इसमें स्टेप्स लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कन्विक्शन नहीं हुई, तो ये तो मुल्क फिर लूटा जाएगा। मेरा जरा मौक़िफ़ बिल्कुल थोड़ा सा बहुत एहतराम के साथ ये है कि 2-3 चीजें तो बिल्कुल तयशुदा है। एक तो हमारी सोसाइटी में पॉलिटिशियंस के बारे में और जो नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बारे में परसेप्शन ठीक नहीं होते। परसेप्शन इसलिए ठीक नहीं होती कि हमारी जो तमाम कारकर्दगी है वो मशकूक तरीके से होती है। इस वक्त तक जो रिकॉर्ड है वो सही बात है, मुझे तस्लीम करना चाहिए कि हमारी हुकूमतों को अपनी कारकर्दगी का जो उनका रिकॉर्ड है, ख़ास तौर पे जो परचेजेस है और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इस तरह के तमाम मामलात ट्रांसपेरेंसी से नहीं गुजरते, उसमें साफ चीजें नहीं है। स्टील मिल में ट्रांसपेरेंसी का किया था, उसके बाद जब ये हुकूमत आई इन्होंने हटा दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो कहा कि हर चीज को वेबसाइट पे लाएं। आ रहा हूं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि हमें अब वक्त आ गया कि मैं अब थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमें इस बारे में अपना एक मुसलमा, हमारा एक मजबूत कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमने चाहे कुछ भी हो जाए इस मुल्क में अब करप्शन को बर्दाश्त नहीं करना। मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक करता हूं। और दूसरी बात है कि अगर हम मनफी बातें न करें और एक इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। बात क्या जी? नहीं मेरी बात जरा मैं करना दे। मैं आई थिंक आई एम टॉकिंग व्हाट यू आर सेइंग। जो चाहती मैं उसी तरफ जा रहा हूं। मैं नहीं चाहती, जो मैं सारी कौम चाहती, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मेरे ख्याल में हम पॉजिटिव डायरेक्शन की जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए इस वक्त हम एक बड़े डिफाइनिंग मोड से जा रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं। इस वक्त हम सारी चीजों को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां पे सबसे बड़ी इस वक्त एहसास ज़िया हमारी कौम में आ चुका है। ये कभी ऐसा नुकसान का एहसास अगर आप मुझे स्पेसिफिक बताएं, मुझे ये बताएं कि करप्शन में जो दूसरी तरफ ये दुनिया जो हमारी पाकिस्तान में लोग परेशान हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं लोग? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं 242 एनआरओ के तहत बेनिफिशियरीज हैं, नैब में केसेस हैं, चाहे हुदैबिया मिल्स का है चाहे और है, सबके प्रेसिडेंट साहब का देखिए एसेट्स वहां क्या डिक्लेयर्ड है। इत्तेफाक करना चाहता हूं और कह रहा हूं कि इस वक्त जो है जो जुडिशरी हमारा जो रोल अदा कर रही है, वी मस्ट सपोर्ट देम। हम उनके साथ खड़े हैं और हमें इस मोमेंट को हमें जाने नहीं देना चाहिए कि इससे बेहतरीन हमारे पास मौका हमें नहीं मिलेगा। चाहे 10 साल पुराने केसेस हैं, चाहे 15 साल पुराने केसेस हैं, उनको अब आना चाहिए और लेट देम बी डिसाइडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, सबका आना चाहिए। इसके लिए किसी तरह की भी हमें, अगर कोई मुझ पे इल्जाम आता है, आई शुड जस्ट ऑफर माई सेल्फ और मैं कहता हूं कि मुझे आप लें और किसी भी कोर्ट से उससे आप हमें एग्जामिन करवाएं और उसे प्रोसेस से गुजरना चाहिए। चाहे वो झूठा केस है, सच्चा था, हमें उससे लड़ाई अपनी कोर्ट के अंदर अदा करें। खान साहब फरमा रहे हैं कि जुडिशरी बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। मैं 10 बस्ता इल्तिजा करूंगी कि जुडिशरी के कंधों के ऊपर पूरे के पूरी रियासत का बोझ मत डाल दें। मुकन्नना का जो बोझ है वो खुद अपना करे और जो हुकूमत का, एग्जीक्यूटिव का, इसमें फेडरल कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट्स, पूरी की पूरी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। हर कोई अपना बोझ खुद अब कंधा दे अपने बोझ को। खुदा का वास्ता ही आप इस बेचारी दोबारा से नौज़ायदा इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर बहादुर सही बहुत हम अपना सलाम अर्ज करते हैं और अपना खिराज तहसीन अर्ज करते हैं, पेश करते हैं इस जुडिशरी के ऊपर। लेकिन खुदा के वास्ते उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ ना डाल दें कि सारे के सारे काम अब वही करेंगे। लेकिन जुडिशरी कह तो रही है कि 1971 पे चले जाएं। लेकिन आप मुझे बताएं कि तमाम खराबियां जो पाकिस्तान की हैं वो करेंगे, मिसिंग पर्सन्स भी वो करेंगे, बलोचिस्तान का मामला भी वो करेंगे, हर तरह के 17th अमेंडमेंट भी करेंगे, एनआरओ भी करेंगे, सारा कुछ भी करेंगे। पंजाब की जो गवर्नर को लगा दिया था और फिर चीफ मिनिस्टर को हटा दिया था वो भी वो करेंगे। चलिए नाज़रीन, इस पॉइंट पर क्या कुछ नहीं करेंगे। और ब्रेक के बाद फिर ये गुफ्तगू को जारी रखते हैं।